अस्सलाम वालेकुम किसान भराओ सज्जनों ते मित्रों खंड नाल मिठियो ते दुध नाल चिटियो की हाल चाल है। तुहाडा वीर चौधरी अख्तर फारूक में अपने मेहमान जावेद अहमद दे नाल अज फिर तुहानूं एक इहो जी गल्लां करना चाहता है कि जिहड़ियां पता तो तुहानूं है लेकिन असी सिर्फ इसलिए करने यार इलम वधाना चाहिए दसना चाहिए। तो अज जदीद दौर है तो एक शकरगढ़ च बैठा है, एक गिलगित बल्तिस्तान बैठा है, उन्होंने भी साड़ी आवाज़ पहुँच जाती है। तो अज का मौजू है कि यार जी दहान है वो पनीरी लाते ने वो कदों लगती है, किस तरह लगती है, खुद केड़ा टाइम है, यानी कि एक हर चीज़ का एक टाइम होंदा है। उस टाइम अगर वो गलतियां ना करे तो उन्होंने फायदा है। मेरा दूजे अल्फाज कहने का मतलब यह है कि वो बुनियादी गल्लां कि जिहड़ियां किसान गलतियां कर छड़दा है उन्होंने बाद भुगतनियां पैंदियां ने, लेकिन उदों वक्त गुजर चुकिया होंदा है। तो अज दा जिहड़ा साडा परौना है वो दसेगा तुहानूं कि पनीरी लाने दे वक्त की कुछ करना चाहिए तो फ़ायदा तुहानूं किस तरह मिलेगा। जी जवेद साहब की हाल है? जी शुक्र। लो जवेद साहब अज जरा चौंदियां वो गल्लां दस छड़ो जिहड़ियां किसानां नूं पता लेकिन पता उन्होंने बाद च लगदा है जो गलती कर जाते हैं। तो गलती खता का इंसान पुतला है वो को हो जाती नहीं ध्यान च रहिंदे लेकिन उदों टाइम लग गया होंदा है। अज टाइम है पनीरियां लाने का, धान का सीजन शुरू हो गया पूरे पाकिस्तान पंजाब सिंध सारे हर थां शुरू हो गया। तो दसो जरा कि यार उन्हों की पैदावार भी चंगी हो जाए, मुनाफा भी चंगा हो जाए तो खुश हो जाए किसान जाके तुहाडी रहनुमाई नाल दसो जरा। जी अख्तर भाई मैं अपने किसान भाइयों को दसना चाहांगा कि मुंजी का जोड़ा बीज है वो सारे बीजों नालों ज़्यादा सख्त जान बीज है। ये ऐसा बीज है जिन्हों असी भ्यों के 3 दिन यानी 72 घंटे बाद कढ़ के पानी चों फिर 2 दिन धुप्पे रखी रखिया फिर लाया तो फिर भी उग गया। तो फिर दोस्तों किसान भाइयों के कोल अजे भी अक्सर शिकायत आ जाती है कि बी नहीं उगया होंदा, बी विरला उगया होंदा है। तो बड़े मसाइल जिहड़ा ना जी वो आ रहे होंदे ने। अक्सर जिहड़ा ना वो तुहाडी पनीरी जिहड़ी लाभ है पूरी नहीं होंदी। वो लोग ऐ उन लभदे फिरदे होंदे ने किते खलोती होवे पनीरी, कितों पट लियाई है पनीरी। तो मैं तुहानूं 4-5 ऐसियां चीज़ां दसना चाहांगा जिहड़ियां तुसीं अख्तियार कर लो तो तुहाडी पनीरी जिहड़ी है ना जी वाफर हो जाएगी। और 6-7 किलो बी बहुता बी होएगा, इन्ने बी नाल तुहाडा किला भी लग जाएगा तो लांभे वेच भी लओगे। पहले तो तुसीं ये याद रख लो कि दुनिया 'च कोई भी बी होवे उन्होंने चाहिदा की है उगन वास्ते। क्या उन्होंने खुराक चाहिए है उगन वास्ते, क्या उन्होंने हवा चाहिए है उगन वास्ते, ऑक्सीजन चाहिए है उगन वास्ते? नहीं, इन्हां सारियां चीज़ों तो बिना वो उग सकता है। उन्होंने जिहड़ियां चीज़ां चाहिए ने ना वो साइंस ने दस दित्तियां ने। उन्होंने सब तो पहले नमी चाहिए है, उन्होंने दर्जा हरारत चाहिए, ठीक है, उन्होंने जगह चाहिए है जिथे उन्हें अपनी जड़ लानी है तो सिर चुकना है, आसरा चाहिए। तो चौथी चीज़ जी है ना वो लाइट रोशनी कह लो, लेकिन अंधेरे च भी उग आउंदा भी, मतलब लाइट की थोड़ी मिकदार उन्हें चाहिए होंदी है। जरा इनू तफसील जाइए तो सब तो पहले जी अहम गल ये कि जी तुसी ज़मीन जगह तैयार करनी है वो लैवल होवे। लैवल होना इस वास्ते जरूरी है कि पानी इक्को जगह पर लगे और इक्को टाइम पर सुक जाए। जे पानी खड़ोता रहेगा जिथे उत्थे बी नहीं उगेगा मुंजी का। जिथे पानी खड़ोता रहना, जो तक पानी खड़ोता रहना उन्हें नहीं उगना। जिथे सोका रह जाएगा उत्थे बी नहीं उगना। यह मतलब है लेज़र लैवल तो बगैर जगह के उत्ते जो तुसीं मुंजी का बीज लाओगे तो वो कुछ तो इस वास्ते वजह तो नहीं उगेगा कि उत्थे पानी खड़ोता है, तो बाकी का इस वास्ते नहीं उगेगा वो सुक्का है, उन्होंने नमी नहीं मिली। नमी जी है वो बहुत जरूरी है। नमी किवें जरूरी है कि जोड़ा बीज है फुटना है उन्हें नमी दे नाल ही नरम होना है तो उन्हें सुल्लू मारना है। हुण नमी जी है वो अक्सर किसान भाई की करते हैं कि वो पानी घट लाते हैं या बी उत्ते नंगा पिया होया बहुता तो वो धुप लगी है तो जगह सुक गई है, बी सुक गया तो वो बी नहीं जे जमदा। लेकिन फिर भी एक अध दिन यानी 24 तो लैके 36 घंटे की बेहतियाती कोई मैनी नहीं रखती। यकीन करो कि मैं तुहानूं कैटागोरिकली दस रहा कि जिहड़ी ये लोगों के कोल बी दा मुंजी के बी दा गाओ घट होंदा है ना, ये 48 तो 72 घंटे की भुल है। यानी 48 तो लैके 72 घंटे तक किसान जिहड़ा ना जी वो लापरवाही का रवैया अख्तियार करता है, तां करके जिहड़ा ना जी मुंजी का बी नहीं उगता। नहीं तो मुंजी का बी इन्ना ढीठ है, इन्ना ढीठ है कि तुसीं 2 दिन उन्होंने पानी नहीं लाया तो फिर पानी लाओगे तो फिर उग पाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा देर तुसीं लापरवाही अख्तियार करोगे तो वो बी नहीं उगेगा। हुण 2 चीज़ां तुहानूं मैं दस दित्तियां। दर्जा हरारत का
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 25 ਤੋਂ 35 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਹੈ। ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਕੇ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਬੀਜ ਛਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਛਟਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਵਾਹ ਦਾ ਛਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬੇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਵਾਹ ਦਾ ਛਟਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਰਮ ਕਵਰਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਨਰਮ ਕਵਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਮੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਸਵਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਵਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏਗੀ, ਬੀਜ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੀਜ ਸੁੱਲੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਢੱਕਿਆ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਧੁੱਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਜੇ? ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮੀ ਅਬਜ਼ਾਰਵ ਕਰ ਲੇਗਾ, 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 36 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜ ਸੁੱਲੂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ 48ਵੇਂ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੀਜ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਕੇ ਜੰਮ ਆਏਗਾ ਔਰ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਜਾਂ 7 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਪੈਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਫਰ ਪਨੀਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਂਭੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋਗੇ ਵੀ ਸਹੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਟੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 6 ਕਿਲੋ ਬੀ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਰਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਖਤਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਗਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ 5 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਲੋ ਫालतू ਪਾ ਲਵੇ, ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ 20-25 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ 5-5 ਮਰਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਸ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਬਲਕਿ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੁੰਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 80,000 ਪੌਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪਾਏ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਭ ਉਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਤੀਲਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਇਹ 2 ਤੀਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੀ ਮੁੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੇ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਜੈਦ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਤੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਛੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨੇ ਕਿ 40,000 ਪੌਦਾ ਲਾ ਦੋ, 40 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80,000 ਪੌਦਾ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੋਂਗਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਿੱਲਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰਤਾ, ਅਗਲੇ ਕਿੱਲੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਓ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣਾ।
ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।